شيخ داود بشر دمو ሶማሊያ አካባቢ እንዴት ዒድ እንዴት እንደሚከበር ኢንሻአላህ በሶማሊኛም እየቀላቀሉ ይነግሩናል ኢንሻአላህ እንረዳቸዋለን ባረከላሁ ፊኩም جزاكم الله خير الله يبارك فيكم حفظكم الله ويرعاكم أقول لكم عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير إن شاء الله الله ربنا يعيد ويرج في هذا كل سنة ونلتقي إن شاء الله بكاله سبحانه وتعالى بإذن الله الكريم. أحببت أن أرجع مرة ثانية باللغة العربية. مرة الأولى كلمت باللغة الصومالية وكنت أحسب أن كل واحد الذي يأتي من عشائر أو القبائل يتكلم بلغته وبدأت بدأت باللغة الصومالية والآن أرجع باللغة العربية وأقول أغرى واحد حديث يخص المسلمين الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أقول لكم عيد مبارك أنتم والسامعين إلينا. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث يأتي حكمه بعد إن شاء الله 10 أيام. لازم واحد يعرف اللغة الأمهرية لازم أن يتكلمها باللغة الأمهرية ويشرح من القناة. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله العيد عند الصوماليين يجتمعون في مكان واحد خاصة في جيجيجا يصلون في مكان واحد يغلق جميع المساجد والناس يأتون في مكان واحد ويأتي جميع النساء والأطفال والرجال والمرضى والرؤساء كلهم يجتمعون في مكان واحد ويتبادلون التهاني والتعارف ويهني كل واحد من يعرف ومن لا يعرفه يهني كلنا بعضهم البعض وهذا يوم الفرح. بعدما نؤدي هذا الصلاة كل واحد يتزورون العشائر والأقارب كلهم يزور بعضهم بعضا والشوارع كانت تكون مملوءة من الأولاد والنساء كلهم يخرجون في هذا اليوم. بمعنى هذا اليوم يوم الفرح. ومن محاسن الإسلام أركان الإسلام 5 منها الصيام والحج كل واحد من هذه الفرائض الذي من فرائض الإسلام بعدها عيد يفرح المسلمون ويتهانون ويتلاقون ويتزاورون ويتصدقون بعضهم البعض ويواصل بعضهم البعض. ترى يوم العيد الفطري بعدها فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى ألا هي زكاة الفطر. هي طعمة هذه الزكاة حكمتها تطهيرا للصائم وإطعاما للمساكين. والفريضة الحج بعدها الأضاحي عيد الأضاحي الذي يذبح فيها وهذا قصدهم كذلك زيادة الفرح وزيادة الإطعام. كل هذه الأمور من محاسن الإسلام ونحن إن شاء الله تعالى نفرح وندعو للمسلمين الذين يتضررون بالعدوان الإسرائيلي فجزاكم الله خيرا. عيد مبارك أقول لكم عيدكم عيد مبارك عادنا الله بالسنين مديدة وأعوام مديدة والسلام عليكم ورحمة الله. ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አካባቢያቸው ላይ ያለውን የኢድ አከባበር ነግሮናል። ህፃናት ትልቅ ትንሽ ሳይባል ባለስልጣኑም የታመሙም ሴቶች ሁሉም ሳይቀር አንድ ላይ ወጥተው
ዒድን ሰላት ከሰገዱ በኋላ ከዛ በኋላ እንደሌላው አካባቢ ማለት ነው እርስ በርስ እንደሚዘያየሩ ነው። ዒድ የደስታ ቀን እንደሆነ ሁሌም ፈራይዶችን ከሰራም በኋላ ለምሳሌ ጾም ከጾም በኋላ መደሰት እንዳለብን ያኒ ዒድን አላህ ደንግጎልናል። ሐጅም ላይ እንደዚሁ ከሐጅ ስራ በኋላ ዒድ እንዳለ ማለት ነው። በተለይ እንዲ ከሐጅ ስራ ውጭ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ዒድ ፊጥርን ዒድ አልአድሃን እንደሚያከብሩ ማለት ነው። ሁሉም ዒዶቻችን ከፈራይድ በኋላ እንደሚመጡ ያ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መደሰት እንዳለብን እሱን እንድናመልክ አላህ ወፍቆን በሰላም ኢባዳችን ከጨረስን በኋላ ደግሞ እንድንደሰት አላህ የፈቀደልን ጊዜያቶች እንደሆነ በእነኚህም የደስታ ጊዜያቶች ከሌሎች ወንድሞችን ማሰብ እንዳለብን ለምሳሌ ዘካተል ፊጥር ተደንግጓል ዒድ ላይ ዒድ አልአድሃ ላይ ደግሞ ከውዱህያው ማካፈል አለ ደስታውን የጋራ ማድረግ አለ የሚል መልእክትን ያስተላልፉልን። ባረከላሁ ፊኩም። ኢንሻአላህ ሌሎች አካባቢ እንዴት ይከበራል የሚለው ኢንሻአላህ እንላወጥ። ኡስታዝ ሙባረክ ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅመዒን። አሁንም ዒድኩም ሙባረኩን ኩለ አሚን ወአንቱም ቢኸይር ጀዐለና አላሁ ሚነል አዒዲነ ወልፋኢዚነ ፊህ። እንኳን ለዚህ ዒደል ፊጥር በዓል በሰላም አላህ አደረሰና አደረሳችሁ እያልኩኝ ሐቂቃ እኛ አካባቢ ላይ አከባበሩ ጥሩ ነው አልሐምዱሊላህ። ለየት ባለ መልኩ ሰው የሸዋል ወር ማለት የሸዋል ወር ጀመረ ወይም ደግሞ የዒዱ ሌሊት ሲሆን በሁሉም ቦታ በአሁኑ ጊዜ በተለይ ለየት ባለ ሁኔታ በየመሳጅዶቹ በሶላር አማካኝነት ድምጽ ማጉያዎች አሉ። በድምጽ ማጉያዎቹ መግሪብ እንደተሰገደ ረመዳን እንዳፈጠረ ሰው ገብቶ በተክቢራ ይቀውጣል። በተክቢራ በድምጽ ማጉያ ይቀወጣል በጣም እና ማታውን ተክቢራ ልጆች እየተቀያየሩ አዋቂዎች እየተቀያየሩ ተክቢራ ለረጅም ሰዓት ይባላል። ኢሻ ሰላትን ይሰግዳሉ። አሁንም ተክቢራውን በጣም እንትን ይሉታል። ልጆች ደግሞ እየተዛዞሩ ተክቢራ ኃይለኛው ያደምቃሉ። ከዛ በኋላ በሌሊቱ ወይም በጠዋት እንደነጋ የሆነ ነገር ይቀመስና አሁንም ተክቢራ በየድምጽ ማጉያቸው ያስተጋቡና ሰው ተሰባስቦ በየአቅጣጫው ወደ ዒድ ሰላት ይወጣል ማለት ነው። ወደ ዒድ ሰላት ሲወጣም በተክቢራ ነው የሚወጣው። በተክቢራ ይወጣል ሰው አንድ ላይ ተሰባስቦ ሁሉም ሴቱም ወንዱም ባለው ደስታ አልሐምዱሊላህ እዛ ወጥቶ ዒድ ሰላትን ሰግዶ ወደ ዚያራ እንዲሁ ደግሞ ወደ ቤተሰብ ይመለሳል። ቤተሰብ ጋር ከተመለሱ በኋላ ትላልቅ ሰዎች ይዘየራሉ። እንዲሁ ደግሞ እንደዚህ ጎልማሳዎች ልጆች እንዲሁ ደግሞ አባት ያላቸው ሰዎች ራሳቸው አባት ሆነው ሊዘየሩ ማይጠበቁት ማለት ነው ሄደው አጎትም ሊሆን ይችላል እንዲሁ አያትም ሊሆን ይችላል አባትም ካለ ይዘየራሉ ማለት ነው። የባለቤቶቻቸውን አባት ጋር ይሄዳሉ። ያለ የቤትን እንትን ይዘው መዘየሪያ ነገር ይዘው በልዩ ዝግጅት ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደውም አሁን የኛው በስልጤው ማህበረሰብ ጋር ትልቁን ዒድ ወይም ዒደል ፊጥርን በደንብ ማጉላት ጀምሯል። ትላንትና የነበረውን ለሸዋል ዒድ በጣም ኃይለኛ ድግስና ኃይለኛ ማክበር ለየት ባለ ሁኔታ ነበረ። አሁን ያንን እየቀነሰ ትልቁን ዒዱን ማለት ነው። ትልቅ ትንሽ የሚባል ዒድ የለንም በነገራችን ላይ ከሰው ከአከባበሩ አኳያ ነው እኔ ትልቅ ያልኩት እንጂ ትልቅ ትንሽ ዒድ የሚባል ነገር የለም በሸሪዓችን። ዒድም ተብሎ አይጠራም። መስለን ይሄ የሸዋል ፍች የሚባለው ማለት ነው። ሸዋልን እንደፈለገ አንድ ሰው መጾም ይችላል። ከፈለገ ከዒዱ አያይዞ ከፈለገ መሀል አካባቢ ከፈለገ አንድ ቀን እየበላ ሌላ ቀን አከታትሎ መጾሙ ኢባዳን ቶሎ ከመፈጸምና እንዲሁ ደግሞ ከኢባዳን በትክክል ከማስረከብ አኳያ የተወደደ ቢሆንም ከዚህኛው ጾም በኋላ ትንሽ ዒድ የሚባል ነገር አለ ማለት ግን አይደለም። ሁሉም ሰው ይሄንን ግንዛቤ ሊወስድም ዚያራ አስፈላጊ ነው ብሎ ካመነ በትልቁ ዒድ
መዘየር ነው ያለበት። አላህ ያዘዘው ትልቁን አሁን ያልከው ከረመዳን ቀጥሎ ያለውን ማለት ነው። እሱ ነበር እንድናከብር፣ ግን ሰዎች በተቃራኒ ያን ነበር ያጎሉት የነበረው። አሁን ያ መቀየር እንትን ያ አልহামዱሊላህ በዳዕዋውና ይሄ ዲንን የተረዱ ሰዎች የሚያደርጉት አርአያነት አልহামዱሊላህ እየተለወጠ መጥተዋል። ይሄ ነገር ማደግ መቻል አለበት፣ ከፍ ማለት አለበት። አላህ የደነገገውን ነገር ማክበር ከአላህን ከማክበር የአላህን ህግጋትን ከማክበር አኳያ ትልቅ አጅር ያለው ነገር ነው። ዛሊከ ወመን ዩዐዚም ሸዓኢረ አላህ ፈኢነሃ ሚን ተቅወል ቁሉብ በማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናግረዋልና በዚህ በዒዱ ይሄንን ነገር በጣም አጉልተን ልንሄድ ይገባል። ሌላው በዒድ የሚስተወል አንድ ስህተት አለ። ምንድነው? ከአጅነቢይ ጋር መቀላቀል፣ እንዲሁ ደግሞ ዒድ ነው በሚል ደስታ ነው በሚል ሰበብ አጅነቢይን መሳም፣ ሴቶችንም ይሁን እንዲሁ ወንዶችን ሴቶችም ይስማሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች ሐቂቃ ቢቀንስም በጣም ቀንሰዋል አልহামዱሊላህ። ግን ይሄ ነገር አሁንም የቀረው የሚያክሉ መስተካከል አለበት የሚል መልእክትንም ጭምር አስተላልፋለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን፣ ዒዱኩም ሙባረኩን፣ ጀዐለኩሙላሁ ወኢያና ሚነል አዒዲን ወልፋኢዚን። ባረከላሁ ፊኩም። ሐቂቃ ብዙ ቦታ የነበረ እንትን ያኒ ክፍተት ነው ይመስለኛል። ይሄ ሰው ትልቁን ዒድ ያ ትልቁ በእኛ ቋንቋ ማለት ነው እንጂ አላህ ዘንድ ያው አንድ ዒድ ረመዳን ከወጣ በኋላ ያለው ማለት ነውና አሁን ያከበርን ያለነው ዒድ ሰዎች ቦታ የሰጡትም ነበር። ይሄ ደግሞ በዳዕዋ ጥረት አልহামዱሊላህ መሻሻል እንዳለን ይሄ በጣም ያስደስታል። አላህ ያከበረውን ማክበር፣ ይሄን ትተን ሌሎች አላህ ያላከበረውን ማለት ቦታ የሌለው በሸሪዓ ቦታ ያልተሰጠውን ክብር ያልተሰጠውን ነገር አጉልቶ የዒድ ቀን አድርጎ መያዝ ከነበረብን ክፍተት ነበር። ይሄ ተቃርኗል ወይም ደግሞ እየተቀረፈ ነው። አልহামዱሊላህ በጣም የሚያስደስት ነው። ሱና የበላይ ሲሆን ሐይ ሲሆን በጣም ነው የምንደሰተው። ባረከላሁ ፊኩም። ሌሎች አካባቢስ እንዴት ነው የሚከበረው የሚለውን ለሼክ ጁነይድ ላስቀድምና እሳቸው ኢንሻአላህ ይንገሩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዛሬ እንዲህ በአማራ ሁኔታ አላህ ለዒድ አልፈጥር አከባበር ላይ ገናኝተን እንገኛለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እናመሰግናለን። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አላህ አለይና ወኢያኩም ጀሚዓን። ዒድ አከባበር ዒድ እኔ አጋጣሚ ተወልጄ ያደግኩበት ወደ አርሲ ክፍለ ሀገር አካባቢ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ክፍለ ሀገር አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። በተለይ አሁን ወደ አርሲ አካባቢ አንድ በደንብ የሚታወቅ የምግብ አመጋገብ አለ። እሱ ምንድነው የሚባለው? ገንፎ በማለት የሚታወቅ በኦሮምኛ መርቃ ነው የሚባለው። ምን ስያሜ ያለው? ፊሼ ጨለል ጨንበለል የሚል አባባል አለ። ይህን የምንለው እኛ ልጆች እንደሰታለን። ምን ማለት ነው? ፊሼ ማለት ሸዋል ነው። ሸዋል ወር ማለት ነው። ለምን ሁሉም ቤት ከሌላ ቀን ከሌላ ጊዜ ከሌላ የድግስ ስርዓቶች ሁሉ በተለየ መልኩ የዛን ቀን በየቤቱ ገንፎ ይገነፋል። ያ ገንፎ የሚባለው በቅቤ ነው። ጨለል የተባለው ምንድነው? ላዩ ላይ ተጨምሮ ላዩ ላይ የምንሳፈፈው ቅቤ እሱን ነው። ከሰላት በፊት ነው ይሄ ወይስ ከሰላት በኋላ ነው? ይሄኛው ከሰላት በፊት የሚኖር አለ፣ ከሰላት በኋላ የሚኖር አለ። አሁን በዋናኝነት ፊሼን ጨለል ጨንበለል የሚሉት ከሰላት በፊት የሚደረግ አለ። ከሰላት በፊት የሚደረገው ሁለት አይነት ነው። አንደኛ አንዳንድ ሴቶች መስጂድ ላይ ጀማዓ እንደተሰገደ የኔ ልቅደም የኔ ሰደቃ ልቅደምና እነዚህም በጾም የቆዩትን ሰዎች እኔ ላስፈጥራቸው፣ ሱብሂ ተሰግዶ አሰላሙ አለይኩም ሲባል ቆሪ የሚባል ገንፎ የሚቀርብበት ይቃ አለ። አይታችሁ ይሆናል፣ በሚዲያ ይታያል። ሰፊ እንደ ጣባ ነገር ሆኖ እንዲህ ወደ ላይ መለስ ይላል። ከላይ ደግሞ ኪዳን አለው። ቆሪ ነው የሚባለው። በሱ መስጂድ ሰላት ጀማዓ ሰግዶ ሲያበቃ የኔ ይቅደም ሴቶች ይዞ ያመጣሉ። እንግዲህ የዛን ቀን ሱብሒ
በሌላ ጊዜ ማይሄዱ ህፃናት ልጆች ይሰበሰባሉ፣ ሱብሂ ሰላት ላይ ይገኛሉ። ምክንያቱም ያንን ገንፎ ተሰብስቦ ለመብላት ነው። ልጆች መቼም ያው ደስታ ነገር ይወዳሉ እንትን ይላሉ። በአካባቢው ላይ ያ ነገር እንግዲህ የዒድ ቀን ጎልቶ እንትን ስለሚደረግ በጣም በጥራት በጥንቃቄ በምን ስለሚደረግ ያችን ጥሩ ነገር ሁሉም ለማግኘት ብለው ፈጅር ላይ ጠዋት ልጆች ሌላ ጊዜ የማይሰበሰቡ ሁላ በፈጅር ላይ ይሰበሰባሉ። ያንን እንደዛ አድርጎ ሲያበቁ አሁን ዒድ ቦታ ተሰብስቦ ሲሄዱ በድሮ ጊዜ እኔ በአካባቢ ላይ በነበርኩ ሰዓት የማውቀው ሴቶች የሚገርማችሁ ባዶ እጅ እዛ ዒድ ቦታ አይሄዱም። እያንዳንዷ ሴት አንዷ ወተት ትይዛለች፣ አንዷ ጮኮ ትይዛለች፣ አንዷ አብዛኛው ደግሞ ይሄ ገንፎ ይያዛል። እዛው ዒድ ሜዳ በተሰገደበት ላይ ዒድ ሰግዶ ሲያበቁ እዛው ይከፋፈላል፣ ተሰብስቦ ይበላል። ዱዓ ተደርጎ ተመራርቆ ዳዕዋም ተደርጎ ወደ እየቤታቸው ይመለሳሉ። ሲመለሱ እንግዲህ ሁሉም ደግሞ በድጋሚ አሁን ቤቱ ላይ ይሄ ነገር እንደተዘጋጀ ነው። ከዙህር ሰላት በፊት የዚያራ ፕሮግራም ነው። ሁሉም ይዘያየራል፣ ይጠያየቃል። አባት እናት ያለው ይሄ የተለመደ ነው። በሁሉም አካባቢ የሚታወቅ የሚመሳሰል ሐላት ነው ያለውና ሌላ ምን አለ ይሁኔ ዒድን ለየት የሚያደርግ ይባልና የፈረስ ግልባ ውድድር አለ። ሜዳ ያለበት አካባቢ ላይ ወጣቶች ፈረሳቸውን ይዘው ጦሩን ይዘው ጋሻ ይዘው እዛ ቦታ ላይ የፈረስ ፉክክር ጨዋታ ደስታ የሚባል ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታይ ነበረ በድሮ ጊዜ። በአሁኑ ሰዓት ግን እሱ ነገር ብዙም ጎልቶ አይታይም፣ ቀንሷል። ሰው ከመብዛትና መሬትም በእርሻ በምን ከመያዙና ከመጥበቡ የተነሳ አይደለም። ብቻ በአጠቃላይ ደስታ በጣም ዒድ በጣም ደስታ ያለው ነገር ነውና ያው እንግዲህ ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና ሲገቡ እንግዲህ ሰዎች የተለያየ ቀናቶችን ሲያከብሩ ምን ሲሉ አይቶ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእናንተ የደስታ ቀናችሁን በሁለት ዒዶች ለውጦላችኋል ያሉት። ይህንን እንግዲህ ሙስሊም ህብረተሰብ በሙሉ እንግዲህ ኢንሻአላህ ተዓላ ይህንን ታሳቢ አድርገው ዒዱን ማስመሰል መደሰት እንዳለበት ነው። ሌላው ከአንዳንድ የሚታዩ ቢድዓ ነገሮች ሙስሊሙ ማህበረሰብ መራቅ አለበት። እንደ እክትላጥ ያለው ቅደም ሼኻችን ያነሱት ማለት ነው። ሰው አጅነቢ የሚለው ነገርን ራሱ እዛ ጋ በጣም የሚጣስበት እንትኖች ይታያሉ በሁሉም አካባቢ ላይ። ይሄንን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንትን ማድረግ አለበት። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ማለት ነው ጥሶ ከማለፉ እንደ መንዙማ ነገር እንናስመስለው ማለት ነው እጃቸውን እያጨበጨቡ ወንዶችና ሴቶች አንድ ላይ ተደባልቆ እየተገፋፉ ማለት ነው በደረታቸው በምናቸው የሚያደርጉት የዒድ ደስታ ነው ብሎ የሚያደርጉት ያ የዒድ ደስታ ሳይሆን ለዒድ በሽታ ነውና ከዛ በሽታ ሰዎች መራቅ አለባቸው የሚል መልእክት ያስተላልፋለሁ። ዒድኩም ሙባረክ ተቀበለላሁ ሚና ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جنيد بارك الله فيكم. إن شاء الله ብዙ ነገር ነው ያስታወሱን ማለት ነው። ይሄ የፈረስ ግልቢያ የሚለው በጣም ደስ የሚል ነበር። ዒድ ላይ የነቢያችን መስጂድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀበሾቹ እንትን ሲሉ ነበር አይደል? የዒድ ላይ የደስታ ቀናቸው ነው የተባለበት ማለት ነው። እንዲህ አይነት እንትኖች ጥሩ ናቸው ቢለመዱ። የሆነ ሰሙን የነበረ አሁን ግን የቀረ ነገር አለ ሙስሊም ማህበረሰብ ዘንድ ከድሮ ከምናስታውሰው ውስጥ ድሮ ባይባልም እስከ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ሙዚቃ መጋበዝ ምናምን የሚባል ነበር። አልহামዱሊላህ አሁን ያ ሳይቀር አይቀርም ለእንትና ዘፈን ጋብዙልኝ ምናምን የሚል አልহামዱሊላህ ብዙ ነገር የዳዋ ውጤት ነው እየቀረ አልহামዱሊላህ ብዙ ነገር አለ። በተቃራኒው ግን አሁን ሼኻችን ያነሱትም እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነገር አለ። እርስ በርስ የተቀላቀሉ የሚዘለለው ነገር ምንም ሸራይ መሰረት እንደሌለው ይሄን አውቀን በቃ የአላህ የምንፈራበት ቀን ነው እንጂ እንትን አይደለም፣ አላህ የሚታመጽበት ቀን አይደለም።
እንኳን በዒድ ከዒድም ቀን ውጭ እንዲህ አይነት ነገሮች አይቻሉም። ዒድ ማለት ኢብኑ ተይሚያ ይጠቅሱታል ኢቅቲዳ ሲራጠል ሙስተቂም ላይ ሰዎች ሐታ በኢማን ደካማ የሆነው ሰው ራሱ ማለት ነው እንትን ቢልበት የሚደሰትበት ቀን ነውና በዛ ቀን መመሳሰል ከሌሎች ጋር ማለት ነው የዒድ መመሳሰል ከሌላው መመሳሰል ይበልጣል ይላሉ። ምክንያቱም ትንሽም ቢሆን ጭላንጭል ኢማንም ያለው ሰው ይመለከተኛል የሚልበት እንትን ነው ዒድ እና በዛ ሰዓት መመሳሰል ከካፊሮች ጋር ከባድ እንትን ነውና ያ ትልቁን ቀን ማመጽም ልክ እንደዛው ከባድ ይሆናል አላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ የተሰጠው ቀን ስለሆነ ማለት ነውና እንደሌላው ቀን አይደለም የእንትን ቀን ነው የደስታ ቀን ነው ሲባል ሸሪዓ በደገደበው መልኩ መሆን አለበት። ኢንሻአላህ ሌሎች አካባቢ ላይ እንዴት ይከበራል ቢሎን ደግሞ ኢንሻአላህ ከረፍት መልስ እናየዋለን። ባረከላሁ ፊኩም። ኢንሻአላህ ውድ ተመልካቾች እንኳን ለ1446ኛ ዓመተ ሂጅራ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ኢንሻአላህ ሌሎች አካባቢ ላይ እንዴት ነው የሚከበረው የሚለውን ደግሞ ከረፍት መልስ ኢንሻአላህ እናየዋለን። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም ኢንሻአላህ እናስተላልፋለን። ከረፍት መልስ እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾች እንኳን ለ1446ኛ ዓመተ ሂጅራ የዒድ አልፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢንሻአላህ ከረፍት መልስ እንገናኛለን። ሳትርቁ ጠብቁ።